बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का मेला तो जारी है, लेकिन नाल ICC ते पाकिस्तान के मामलों उत्ते गल करते हैं। तुहानूं पता है कल 5 घंटे तिकर जिहड़े ICC के डिप्टी चीफ ने ख्वाजा इमरान उन्हों की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब नाल मुलाकात हुई। तो मुलाकात विच की आउटकम्स आई ने असीं अज गल करांगे। तो यह कहा जा रहा है कि जिहड़ा हैंडशेक का मसला सीगा एशिया कप विच जिहड़े ड्रैसिंग रूम के बूहे बंद कर ले गए सीगे वो मामला हल हो सकते हैं। तो नाल बांग्लादेश नूं 2 या 3 ICC के वड्डे इवेंट्स देवणगे, क्योंकि उन्हों का जिहड़ा नुकसान होंदा पिया उनका अजाला ताकि हो सके। तो नाल असीं गल करांगे। तुहानूं पता है कल पाकिस्तान ते USA का मुकाबला है। बाबर की परफॉर्मेंस हजे कोई मुतासिर कुन नहीं रही, की वजूहात ने जिहड़ा वो स्ट्रगल करते पे ने, यह सारे मामलों उत्ते असीं गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने जुल्फिकार बेग साहब। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया थोड़े टाइम का। जरा यह दसो, जिहड़ा पाकिस्तान ने एक बेड़ा चक्या सी, असीं बंगाली भरावां नाल कदम तो कदम मिला के खड़े होवांगे। हुण सुनन च आ रहा है कि 2 तो 3 जिहड़े उन्होंने इवेंट्स देते जावणगे ताकि उन्हों का नुकसान पूरा हो सके। तो पाकिस्तान जिहड़ा नाल लैके चलदा पिया बांग्लादेश नूं, किदां वेखदे हो तुसीं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जी हुकूमत की पॉलिसी है बड़ी मजबूत रही है सारे मामले। वज़ीर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। और सबसे पहले सानू पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए और हर पाकिस्तानी तरह मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया च रोशन हो। और जितने तक ICC वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने एक मजबूत स्क्वाड तश्कील देता है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाल ही तक जो मैचेस पाकिस्तान में खेले गए हैं, 15 फरवरी जो मैच होना है इंडिया पाकिस्तान जो शेड्यूल है उस हवाले नाल भी काफी गलबात चल रही है। लेकिन भारत की जी हुकूमत है जी हमेशा खेलों के खिलाफ रही है। दहशतगर्दी की उन्होंने बड़ा किरदार है और सेना के अंदर सियासत लियाने का किरदार है वो भारतीय हुकूमत में। इसी ना खमियाजा जो भारत की कौम भुगत रही है। भारत के जो साढ़े सिख भाई दोस्त ने उन्होंने भी ये कहना कि भारत अपने रवैये से गौर करे और ताकि पाकिस्तान खेल सके मैचेस में। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल दुनिया ने एक क्रिकेट एक मुनफरद मुकाम रखता है। साढ़े जो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने उन्होंने कई आलमी एजाजात पाकिस्तान के नाम किए हैं। जो बांग्लादेश के जो वाइस चेयरमैन ने ख्वाजा इमरान ख्वाजा वो पाकिस्तान स्पेशली इस वास्ते तशरीफ लाए ने। उन्होंने कहना कि अगर पाकिस्तान भारत मैच नहीं होता या पाकिस्तान अगर इनकार करता है भारत के खिलाफ तो उसका नुकसान उन्होंने होएगा। डेफिनेटली भारत में नहीं होएगा। तो जितनी भी दुनिया के अंदर क्रिकेट आज तक खेली गई है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत अच्छा खेल है तो उन्होंने जो खिलाड़ी ने सुपरस्टार बने ने, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अगर उन्होंने अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उन्होंने भी नाम दुनिया के अंदर रोशन आया। तो उन्होंने बुनियादी मकसद है कि अगर बांग्लादेश में अगर अभी गल मान लेने तो भारत नूं नी तरफों या ICC की तरफों भारत की हुकूमत की तरफों बांग्लादेश की जी हुकूमत है उन्होंने क्रिकेट बोर्ड है उसको उन्होंने कि असं तुहानू इंटरनेशनल क्रिकेट देवांगे सीरीज करावांगे, यानी कि लालच देने की कोशिश की है। तो बायलैटरल सीरीज ना तो और इशू होना है। ICC जो एक मेगा इवेंट है, इसका जो ग्लैमर है, इसका जो प्रेस्टीज है वो भारत ने खुद खराब की है। उसकी बड़ी वजह है कि भारत ने पाकिस्तान फटा पा के एक दुनिया को ताकत देने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो वर्ल्ड कप नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर इस मेगा इवेंट शिरकत नहीं करता तो उसमें डेफिनेटली भारत में भी नुकसान होएगा और क्रिकेट में भी नुकसान होएगा। और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की जी पॉलिसी है बड़ी शानदार है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस हवाले नाल फैसला करेंगे आया पाकिस्तान उन्होंने अगेंस्ट खेलेगा कि नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन ने मोहसिन नकवी बहुत अच्छी पॉलिसी लैके चल रहे हैं। दुनिया के अंदर काफी अच्छा सारा जो इमेज बिल्डअप होया, असं दुनिया में पावर कराने मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ना जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, असं खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत मंत्री कंडे अपनाएगा तो उसना उस तरीके जवाब दिया जाएगा जिस तरीके उन्होंने रवैया साढ़े खिलाफ है। बांग्लादेश के जो आए ने क्रिकेट बोर्ड के हुकाम और ICC ने वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में किया है कि पाकिस्तान भारत में अगेंस्ट खेले। तो डेफिनेटली हुकूमत ने फैसला करना है, वही फैसला होगा जो मुल्क और कौम में आखिर बेहतर होएगा। जितने तक ताल्लुक है भारत ना, भारत साडा एक दोस्त मुल्क है, साडा भाई है, बरादर इस्लामी मुल्क है। हमेशा पाकिस्तान ने उन्होंने सपोर्ट किया है। इसने नाल नाल श्रीलंका की हुकूमत ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को किया है कि इस मामले में गौर करो कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर फैसला होगा, मुल्क और कौम में आखिर फैसला होगा। पाकिस्तान में कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, हाल ही इसकी साथ बनाई है। कई अरब रुपये ना रेवेन्यू जनरेट होया। दुनिया के अंदर 2 शोबे ऐसे ने जिसके जरिए तुम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स,
ਕਲਚਰ ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ और टूरिज्म ने हवाले नाल इस अगर किया जावन क्या उनसे मजीद दुनिया आएगी। लाहौर जो इवेंट होया इसके अंदर दुनिया भर तो लोग इस मेगा इवेंट ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜॉय ਕੀਤਾ ਹੈ। तो जुल्फिकार साहब एज ए क्रिकेट फैन ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲਵੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। देखो जी जैसा भारत ना ताल्लुक है भारत ने इस बुरी पॉलिसी की वजह नाल पाकिस्तान ने एक अपना एटीट्यूड अपनाया कि असं उन्होंने अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते। पहले भारत ने एक सब तो एक घटिया हरकत की थी उन्होंने खिलाड़ियों ने कि पाकिस्तान ने खिलाड़ियों ने उन्होंने शेक हैंड नहीं किया एक मैच के दौरान। इसका मतलब है कि स्पोर्ट से बुनियादी तौर पर मकसद ही एक प्रमोशन ऑफ गेम होनी है कि हॉस्पिटैलिटी में ना है यानी कि तुम अगर स्पोर्ट्स के जरिए एक दूसरे ने करीब होंगे हो अगर वो सियासत करेंगे साढ़े नाल तो डेफिनेटली असं भी उन्होंने भरपूर जवाब देवांगे। जिसका भारत नाल ताल्लुक है उन्होंने बोर्ड का बेसिकली वो मंत्री जेन ने लोग ने उन्होंने जेन पता नहीं कि ऐसे नेगेटिविटी चलती रही है जो पाकिस्तान नू किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करने लेकिन असी भी जिस पॉलिसियां से चल रहे असी भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं करने लेकिन असी उन्होंने जो बयान चेहरा है वो पूरी दुनिया में दसा है कि भारत ना ये एटीट्यूड है क्रिकेट के हवाले नाल स्पोर्ट्स के हवाले नाल हर जिस खेल ना हिस्सा है दो टीम खेलती ने कोई ना कोई जीती है लेकिन जो भारत का रही है वो हमेशा मायूस कर रहा है जी। ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਡ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है। जी मोहसिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ना जिस ताल्लुक है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके सारी चीज़ों को मैनेज किया दुनिया भर से उन्होंने एप्रीशिएट किया जा रहा है क्रिकेट जिस जिस मुल्क की खेली जाती है उत्थे इन्होंने एप्रीशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एटीट्यूड या जो पॉलिसी अपनाई है उसको एप्रीशिएट कर रहे हैं। भारत बैक फुट से जा रहा है दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान खेले पाकिस्तान को आना चाहिए ये भारत बेसिकली जो ना साढ़े पैरों च किस्म का पै गया कि वो सारी मिन्नतां कर रहे हैं कि तुम ग्लैमर को क्रिकेट के ग्लैमर को जिंदा करने वास्ते आओ तो पाकिस्तान की हुकूमत की जी पॉलिसी होगी डेफिनेटली पाकिस्तान में आती जाएगी जी। अच्छा ना ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਯੂਐਸਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ देखो क्रिकेट ना जो क्रिकेटर ने एज होती है परफॉर्मेंस में एक टाइम होता है वो तेज जो परफॉर्म करना है टीम कोई छोटी वड्डी नहीं होनी टीम जो प्रोफेशनलिज्म में चाह जाते हैं डेफिनेटली तुसी अपना बेस्ट देंदे हो कोई ना कोई प्लेयर क्लिक कर जाना लेकिन जिद तक छोटियां टीमां नूं भी तुसी कंपैरेटिवली छोटा ना समझो वो भी पूरी तैयारी करके आते हैं वर्ल्ड कप पे एक मेगा इवेंट है जैसा बाबर आजम का तुसीं जिक्र किया है देखो कोई भी सीनियर प्लेयर है या कोई भी इस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो उसको सानू सपोर्ट करना चाहिए ट्रू पाकिस्तानी असीं उन्हां नूं सपोर्ट करांगे डेफिनेटली वो अपना बेस्ट देंगे। अमेरिका के खिलाफ अमेरिका एक कनाडा बिग टीम लेकिन पाकिस्तान ने जिस टीम ना ताल्लुक है पाकिस्तान ने एक कंपैरेटिवली बहुत तजर्बाकार टीम है और डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम अमेरिका की टीम को टफ टाइम देने में कामयाब होगी। ना सिर्फ इस मैच पाकिस्तान जीतेगा बल्कि पाकिस्तान अपनी आईसीसी ਜਿਹੜੇ वर्ल्ड कप की पोजीशन नहीं मुस्तहकम करेगा जी। ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ टी20 वर्ल्ड कप ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। देखो जी दुनिया के अंदर क्रिकेट बहुत ग्लैमराइज हो रही है आईसीसी ਜਿਹੜੇ क्वालीफाइंग राउंड खेड के टीम आईਆਂ ने नेपाल हो गया जो दीगर जिन्हें छोटियां टीमां ने इन्हां मुल्कां के अंदर भी टैलेंट है डेफिनेटली जो ग्रूम करते हैं वड्डियां टीमां नाल खेडदे ते ग्रूम होने कि जिहदा क्रिकेट का फ्यूचर है और वो बड़ा ब्राइट है डेफिनेटली नवे मुल्कां नूं भी मौका मिल रहा है नवे मुल्क परफॉर्म भी कर रहे हैं कि माजी वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की टॉप रैंकिंग टीम होनी चाहिए जो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन क्रिकेट उन्होंने मुल्क है जिसका नेपाल ना नीदरलैंड ना ताल्लुक है या आयरलैंड ना ताल्लुक है तो ये एमरजिंग टीमां ने इन्होंने मोटिवेट करना चाहिए इन्होंने मुल्कों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो इंटरनेशनल जो आईसीसी ने मैच वेन्यूज ने नवे डिस्कवर किए जावन और मुस्तकबिल करीब ही नेपाल भी इससे क्रिकेटर मिलेंगे लेकिन हर मुल्क की अपनी एनवायरनमेंट होनी है उसका कल्चर होना है उस हिसाब नाल उत्थे क्रिकेटर तैयार होंदे ने तो नेपाल ना जो नेशनल गेम है उसे क्लाइंबिंग है यानी कि पोप एमआई काफी महारत रखते हैं लेकिन मुख्तलिफ उन्होंने जो रीजन तो जो प्लेयर सिलेक्ट होकर आते हैं वो डेफिनेटली नेशनल टीम में हिस्सा बनने नेपाल भी एमर्जिंग टीम है
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ACC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UAE ਹੈ, ਓਮਾਨ ਹੈ, ਕਤਰ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ USA ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਰ ਹੁਣ USA ਤੇ ਨਮੀਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ T20 ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕ ਵੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੌਪ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ, ਫੀਲਡ ਵੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀ। ठीक है, फखर जमान की जी फॉर्म बुरी है लेकिन बाबर आजम की भी फॉर्म कोई ज्यादा अच्छी नहीं है पास। अगर फखर जमान को देखो तो पिछले कोई 4-5 साल तो नंबर 3 तो नंबर 4 नंबर 5 इवन नंबर 6 के उत्ते, लेकिन नंबर 4 के उत्ते ज्यादा खेडे ने 21-22 मुकाबले उन्होंने नंबर 4 पोजीशन के उत्ते। अगर फखर जमान तुसी देखो ना मुफाज के ओदे सैंपल साइज है ना वो ज्यादा बड़ा है, मतलब कि 21 मुकाबले उन्होंने खेडे ने नंबर 4 पोजीशन ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ। 50 ਬਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਵਿਕਟਾਂ ਇਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖ ਰਹੀ ਗਿਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਭਾਣਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, 1 ਡਾਊਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ? देखो साहिबजादा फरहान ते साइम अयूब जेडे ने दोनों मतलब एशिया कप होवे ठीक है, साइम दा एशिया कप अच्छा नहीं गया लेकिन जेड़ा पहला मुकाबला खेड़ा गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12-13 गेंदां 'ਚ 24 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਓਪਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 60 65 70 ਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਹੋਣ, ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲਮਾਨੀ ਲਿਆਗਾ ਨੰਬਰ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 5-6 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 160 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਅਗੇਂਸਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਇਮ, ਸਲਮਾਨੀ ਲਿਆਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਫਿਰ ਨੰਬਰ 5 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 200 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਨ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟਰੈਕਸ ਨੇ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਚ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਨੀਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, और ड्राई पिच सी और फास्ट बॉलर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂਕ ਕਰਦਾ। ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 3 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੀਡ ਕੀਤੀ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 147 ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ, ਤੇ USA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ 77 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ 125-30 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ USA ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ USA ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ USA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਰਾਈ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 160-70 ਸਕੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 160-70 ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉਧਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬॉलर ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੇ ਬॉलर ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਬॉलर ਜਿਹਨੇ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੈਨਵਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਬॉलर ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ USA ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਗਰ ਨੀਡਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 160-70 ਸਕੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਮੈਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਓਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਮੈਨੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ T20 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ILT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ 2 ਸਪਿਨਰ ਔਰ 2 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਂਸਟ USA। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਦੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।